Dear students, here we continue our discussion on elementary particles and its classification. In the previous lecture, we have already given this table and discussed various kind of particle observed in nature and how they are classified according to their spins as well as their interaction with the strong force. ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതാൻ കഴിയും. ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫെർമിയോൺസ് ആണോ ബോസോൺസ് ആണോ എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ സ്പിൻ, പിന്നെ അതിലുള്ള മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇതിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് all of you to study this table completely. Okay, now we explain the hadrons and leptons in detail. Okay, first of all we start with the leptons. Okay, before going to the discussion of leptons, I would like to mention what is an antimatter. Okay, so antimatter consists of atoms which are exactly opposite to that of a normal atom. Okay, so a matter composed of atoms. Okay, atom contains a nucleus in which there are neutrons and protons, and there are some electron which revolves around the nucleus. This is the normal atom. Okay, and it constitutes the matter. Okay, so antimatter consists of an anti-atom. Okay, and an anti-atom has a nucleus which contains anti-neutron and anti-proton, and there is instead of electrons revolving in it, there is a positron revolving in it. Okay, positron is the antiparticle of electron. Okay, so what do you mean by antiparticle? So this electron and positron will be having same mass but exactly opposite charges. Okay, it is not only the charge which determines the antimatter. For example, in the case of neutron, it is a neutral particle, but it is different from the anti-neutron. Okay, so it is not only the charge, but in most cases, for example in the proton case, it will be anti-proton will be having same mass of that of the proton and opposite charge. Okay, the spin of the particle will also be different in atom for a particle and antiparticle, and its antiparticle. Okay, so here I want to conclude positron is the antiparticle of electron. Okay, and n bar is the antiparticle of n, which is neutron, and antiproton is the antiparticle of proton. Okay, so when this matter and its exact antimatter combines together, it will annihilate each other and releases a large amount of energy. Okay, so when a particle and an antiparticle combines together, it will release a large amount of energy. Okay, now coming to the discussion of leptons, we have already discussed most of these features, but let's rewind once again. So lepton consists of electron and electron neutrino, muon neutrino, tau neutrino. Okay, and it's represented by electron will be having negative charge, muon is also having negative charge, tau is also having negative charge. So all the and there is a particle like for electrons there will be electron neutrino and muon neutrino, and there is also tau neutrino. Okay, so here they are given a list of antiparticle. So electron will be E plus, the antiparticle of electron will be positron, which is represented by E plus. So neutrino neutrino is not having any charge, so its antiparticle is represented by a bar on the top of it. Okay, electron neutrino and its antiparticle is given nu E bar. Okay, and correspondingly nu bar, nu tau bar. Okay, so they are all antiparticles. Okay,
Now their masses is given, so this is not so important, but you try to learn the list of leptons and its symbol, antiparticle, and its spin. I have mentioned in the beginning in the table. Okay, all the leptons will be having spin half. So all these informations are already given in this table. Okay, now now the first particle which is theoretically explained is the electron, and this is done by Paul A.M. Dirac. Okay, he is successfully able to derive a wave equation for the charged particle. Okay, ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ആദ്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ഒരു എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളിനെ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഡിറാക് തിയറി. ഓക്കെ, ഡിറാക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഈ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മാസും അതിൻ്റെ ചാർജും ആ ഡിറാക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് h×2 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് മാച്ചസ് വെരി വെൽ വിത്ത് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ. എക്സ്പെരിമെൻ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് h×2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ്. സ്പിൻ ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് h× ആണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡിറാക് തിയറിയിൽ ഒരു ക്യാവിയാട്ട് ഉണ്ട്. ക്യാവിയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറാക് തിയറി പ്രെഡിക്ട്സ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. അതായത് ഡിറാക് തിയറി പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫോർമുല ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ √m² c⁴ പ്ലസ് p² c². m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ, c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്, p മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഡിറാക് തിയറി പ്രെഡിക്ട്സ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓൾ ദ എനർജീസ് അപ് ടു -∞ ആർ പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം, നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റ് എനർജി വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേച്ചറിൽ. അതുകൊണ്ട് അതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി, എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറാക് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ്? ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഫിൽഡ്. എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, ഫെർമിയോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സ്പിൻ ഹാഫ് ഫെർമിയോൺസിന്. ഓക്കെ, സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, and it prevents Pauli's exclusion principle prevents any other electron jumping into the negative energy states. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഫിൽഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിറാക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ 2 ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഹാവ് സെയിം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതാണ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഒരേ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉള്ള 2 ഇലക്ട്രോണിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറാക്ക് പറഞ്ഞ പ്രകാരം എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ഫിൽഡാണ്, എല്ലാം ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജി. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഫിൽഡാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിൽഡാണ്, അത് ആക്സസിബിൾ അല്ല. അപ്പം ഒരു ഡിറാക് തിയറിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബലം കിട്ടി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബാധിക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആറ്റം നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ Dirac overcome this difficulty by proposing that all the negative energy states are filled. Okay, now Dirac theory also predicts the creation of an antiparticle. Okay, Dirac theory ഒരു ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി -mc², നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ +mc² എന്നുള്ളത് വാല്യൂ, എനർജിക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √of സം വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ mc² ആണെന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ +mc² ഉണ്ട്, -mc² ഉണ്ട്. ഓക്കെ, -mc² താഴെയുള്ള എനർജീസ് എല്ലാം പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് C ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഫിൽഡാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുകയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക്, ഫോട്ടോൺ വിത്ത് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2mc². അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഈ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഈ എനർജി ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ട അത്ര എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോണാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എനർജി mc² ആണ്, ഇവിടെ -mc² ആണ്, ഇവിടെ +mc² ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ്, ഈ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mc². അപ്പം ഇത്രയും 2mc² മേലെ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറാം. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് വേക്കൻസി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു C ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോണിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്, കാരണം ഇത് ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ എനർജി കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത്, പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിട്രോൺ ക്രിയേഷൻ ഡിറാക് തിയറി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു ഹോൾ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഹോൾ എന്നും പറയണം. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ക്രിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിറാക് തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുന്നു നെഗറ്റീവ് എനർജി ലെവലിലേക്ക്, എനർജി സിയിലേക്ക്, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അല്ലേ, പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോൺ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അനലോഗസ് ടു പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ. Now when we discuss the leptons, there are neutrinos and antineutrinos. രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, ന്യൂട്രിനോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പിൻ കറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം പക്ഷേ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോൻ്റെ സ്പിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ മോഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ കറങ്ങുന്നത്, അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, so spin is in the same direction of that of its direction of motion. Okay, now ഇപ്പോൾ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഈ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും സ്പിൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതിൻ്റെ സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൂ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിനോയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂവും അതുപോലെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോയ്ക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂവും ആണ്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൂ പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ല ഈ ഡയറക്ഷനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ, ഇത് സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോയ്ക്ക്
റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൂ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സ്പിന്നും ഒരേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും. ഓക്കെ. മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിട്രോണിൻ്റെയും, അതായത് ഇലക്ട്രോണും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ പോസിട്രോണും പറഞ്ഞു. ന്യൂട്രിനോസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മ്യൂൺ ഉണ്ട് അല്ലേ, മ്യൂ ലെപ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂൺ, അതുപോലെ ടവോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. മ്യൂ ലെപ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചാർജ്ഡ് പയോൺസിൻ്റെ ഡീകെ നടക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ. പൈ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മെസോണാണ്, പൈ മെസോണാണ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പയോൺ, പൈ പ്ലസും പൈ മൈനസും ഡീകെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ന്യൂ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ന്യൂ മൈനസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ന്യൂട്രിനോ, ഇവിടെ ന്യൂ പ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ന്യൂട്രിനോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂ മൈനസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ന്യൂട്രിനോൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പക്ഷേ ന്യൂട്രൽ പയോൺ ഡീകെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് മ്യൂൺസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇനി മ്യൂൺ ഡീകെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പോസിട്രോണും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വെച്ചാൽ മ്യൂ പ്ലസ് ഡീകെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസിട്രോണും ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ, അതുപോലെ മ്യൂ ന്യൂട്രിനോൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായി. മ്യൂ മൈനസ് ഡീകെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി, മ്യൂ ന്യൂട്രിനോ ഉണ്ടായി, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ. Now we discuss the hadrons. Hadrons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They are the particles which are affected by strong force. Hadronsന് 2 കാറ്റഗറിയാണുള്ളത്. ഒന്ന് മെസോൺസും ബേരിയോൺസും. ഓക്കെ. അതിൽ മെസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസോൺസ് ആണ്. അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് 0 ഇൻറ്റീജർ സ്പിൻ ഉള്ളതായിരിക്കും. ബേരിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റീജർ സ്പിൻ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ. എല്ലാം ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ടേബിളിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ബേരിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബേരിയോൺസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ബേരിയോൺസിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയാം. പ്രോട്ടോൺസിന് പി എന്നുള്ളതാണ്, ന്യൂട്രോൺസിന് എൻ, അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് പി ബാർ എൻ ബാർ. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് 2ൻ്റെ സ്പിന്ന് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമേഗ മൈനസിൻ്റെ സ്പിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഒമേഗ മൈനസിൻ്റെ സ്പിന്ന് 3/2 ആണ്, ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹാഫാണ്. ദർ ഓൾ ഫെർമിയോൺസ്. ഓക്കെ. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഈ ബേരിയോൺസിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയൻ ഒഴികെയുള്ള ബേരിയോൺസ്, അതായത് ലാംഡ, സിഗ്മ, സൈ, ഒമേഗ, ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പറോൺസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. അതായത് ബേരിയോൺസിലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിന് ഒഴികെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ലാംഡ, സിഗ്മ, സൈ, ഒമേഗ, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല, ലാംഡ 0, സിഗ്മ പ്ലസ്, സിഗ്മ 0, സിഗ്മ മൈനസ്, സൈ 0, സൈ മൈനസ് ആൻഡ് ഒമേഗ മൈനസ്, ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിളിനെ ഹൈപ്പറോൺസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എസ് എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കയോൺസ്, അതായത് കെ മെസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കയോൺസ്, ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി മെസോൺസിൽ പറയുന്ന ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി, ഓക്കെ, കയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കെ മെസോൺസും ഹൈപ്പറോൺസും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 2 പാർട്ടിക്കിൾ, 2 ഹൈപ്പറോൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 കയോൺ, ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറാണ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെയാണ്? കയോൺസിനെയും ഹൈപ്പറോൺസിനെയും. ഹൈപ്പറോൺസ് ഏതാണ്? ഈ ന്യൂക്ലിയൻ ഒഴികെയുള്ള ബേരിയോൺസ്. ഓക്കെ. ഈ പെയറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഓരോന്നിനോരോ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളിന്
സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് കോണ്ടന്റ് നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് 0 ആണ്. ഈറ്റോയും എന്തല്ല സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, അത് 0. ന്യൂക്ലിയോണും സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0. ബാക്കിയുള്ള ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും, ഇനിയിപ്പോൾ ലെപ്റ്റോൺസ് എടുത്താലും സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ടു നോട്ട് ഹിയർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പയോൺസ്, മെസോൺസ്. മെസോൺസിന് നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറി: പയോണ്, കയോണ്, അതുപോലെ ഈറ്റാ മെസോൺ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്പിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോസോൺസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും 0 ആണ്. ഓക്കെ, മെസോൺസിന് എല്ലാത്തിനും സ്പിന്ന് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബെരിയോൺസിന് ഒമേഗ മൈനസിന് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സ്പിന്ന് ഹാഫ്, ഒമേഗയ്ക്ക് -3/2 ആയിരിക്കും സ്പിന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ.